بہاولپور میں رحیم یار خان روڈ پر سیوریج لائن کے ڈھکن غائب، کھلے گٹر شہریوں کے لیے خوف کی علامت۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود سنوائی نہیں ہوئی، کئی بار بچے بھی گٹروں میں گر چکے ہیں۔ بہاڑی کا علاقہ گڑھا موڑ میں کھلے مین ہولز خوف کی علامت۔ محلہ جمال ٹاؤن کھوکھر آباد میں گٹروں کے ڈھکن غائب، کسی وقت کوئی بھی گٹر میں گر سکتا ہے، مکین پریشان۔ ادھر مبارک پور میں کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگا دیا گیا۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا روڈ 3 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ 12 کلومیٹر طویل روڈ 1 سال میں بنایا جانا تھا، کام سست روی کا شکار۔ شہریوں نے مٹیریل کے معیار پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ ملتان میں LPG مافیا کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ اوگرا کے مقرر کردہ ریٹ 209 روپے کلو کی دھڑلے سے خلاف ورزی۔ LPG 320 روپے کلو فروخت۔ گھریلو اور کمرشل صارفین رکشہ ڈرائیورز خود ساختہ قیمتوں سے پریشان۔ صادق آباد کا علاقہ احمد پور لمحہ میں سوئی گیس غائب، طویل بندش۔ جہاں گیس آتی ہے وہاں پریشر نہ ہونے کے برابر۔ طلباء اور کام کاج کرنے والے افراد بغیر ناشتہ جانے پر مجبور۔ LPG اور لکڑی بھی مہنگی، شہری سراپا احتجاج۔ جنوبی پنجاب میں خطرناک فضائی آلودگی کی لپیٹ میں رحیم یار خان میئر کوالٹی انڈیکس 503 پوائنٹس ریکارڈ۔ ملتان میئر کوالٹی انڈیکس 400 پوائنٹس ریکارڈ۔ بہاولپور ڈیرہ غازی خان کی فضا بھی مضر صحت، شہری ناک کان اور گلے کے امراض کا شکار۔ بہاولپور میں اسموک متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی، 24 گھنٹے میں 263 شہری مختلف ہسپتالوں میں رپورٹ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اسموک کی سب سے بڑی وجہ۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں گاڑیوں کی چیکنگ، دھواں چھوڑنے والی متعدد گاڑیاں بند، ڈرائیورز کو بھاری جرمانے عائد، اینٹی اسموک کارروائیاں جاری۔ رواں ماہ جنوبی پنجاب میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اگلے سال جنوری فروری میں بارش معمول کے مطابق متوقع۔ خشک موسم کے باعث اسموک فوگ میں شدت آ سکتی ہے، محکمہ موسمیات نے رپورٹ جاری کر دی۔ ملتان میں وائرل انفیکشنز کی اینٹی الرجک ادویات غائب۔ نزلہ زکام بخار میں استعمال ہونے والی فیکس ڈی کی قلت، اینٹی الرجک پریٹون پیناڈول CF ٹیبلٹ بھی عدم دستیاب۔ PP 289 DG خان میں ضمنی الیکشن، سرکاری افسروں کے تقرر و تبادلے پر پابندی۔ حکومتی نمائندوں اور اداروں کی ترقیاتی سکیمز کے اعلانات سے بھی روک دیا۔ اگلے سال 25 جنوری تک ترقیاتی سکیمز کا اعلان نہیں کیا جا سکے گا، الیکشن کمیشن کا حکم نامہ جاری۔ ڈسٹرکٹ کورٹ ملتان میں وکیل کی سول جج کے ساتھ تلخ کلامی کا واقعہ۔ ایڈوکیٹ ذیشان کلاسٹرا نے سول جج فراز تبسم کو تھپڑ رسید کر دیا۔ واقعے کے بعد وکیل عدالت سے فرار۔ افسوسناک واقعہ وکالت نامہ جمع کروانے پر پیش آیا۔ سول جج نے وکیل کے خلاف درخواست سینئر سول جج ایڈمن کو بھجوا دی۔ سڑک پر آنے والے ہر شخص کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے جنوبی پنجاب میں کارروائیاں۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار، بغیر لائسنس ڈرائیورز نرگے میں۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں مقدمات۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری نہ کرنا جان کے لیے خطرناک۔ طبی ماہرین کی طرف سے بھی شہریوں کو ہیلمٹ کے استعمال کا مشورہ۔ MS نشتر ہسپتال ملتان ڈاکٹر راؤ امجد کہتے ہیں ایمرجنسی میں 15% مریض ٹریفک حادثات کے آتے ہیں۔ آپ ہیلمٹ پہنیں پراپرلی اور اس کی سٹرپس کو ضرور جو ہے وہ بند کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ جو ہے یہ اگر یہ جاری رہتی ہے اور اس کو سسٹین رکھا جاتا ہے اس پالیسی کو۔ ریلوے انڈر پاس کھنڈرات میں تبدیل، نکاسیاب کے لیے لگائے جانے والا پمپ ناکارہ، حفاظتی باڑ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ حادثات معمول، شہریوں کے مطابق بارش کی صورت میں انڈر پاس میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ بہاڑی کے علاقہ ماچھیوال میں بے ہنگم تاروں کے جال، شہریوں کے لیے جان کا بوال۔ ایک کھمبے پر کئی میٹر زمین پر بکھری تاریں، کسی بھی سانحے کا پیش خامہ۔ 12 درخواستوں پر سنوائی نہ ہوئی، حکام سے نوٹس دینے کی اپیل۔
डीजी खान में नेशनल फुटबॉल ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार, मैदान में घास उग गई, सहूलियत न होने के बराबर मैदान वीराने का मंजर पेश करने लगा, खिलाड़ी परेशान। सैलाब तो खत्म हो गया मगर मुश्किलात ताहाल जारी। मुल्तान में हजारों सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर, सर्वे मुकम्मल होने के बावजूद कसीर तादाद को इमदाद नहीं मिली। 23,000 में से 14,000 से ज्यादा मुतासरीन को रकम मिल चुकी। कोटादू में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुबैना करप्शन की नजर मुस्तैद खातिन को मिलने वाली सिमों के लिए टाउट माफिया सरगर्म। खातिन के मुताबिक टाउट सेंटर के बाहर पैसे ले रहे हैं, 3 रोज से चक्कर लगा रहे हैं मगर सिम नहीं मिली। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का दौराए मुल्तान, ख्वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम और इंसाफ के लिए जारी मंसूबों बारे ब्रीफिंग। इंसदाद तशद्दुद मरकज ख्वातीन के लिए बनाया गया, हिना परवेज भट्ट की गुफ्तगू। वन डिश लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल, वजीर आला की तरफ से पंजाब में क्रैकडाउन का फैसला। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज के अहकामात पर कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर लोधराई रम शहजादी की रमा हफ्ते कार्रवाइयां, पेरा फोर्स और पुलिस की मदद से 28 केसेस निपटा दिए। ज़राई अराजी मकान असल मालिकान के हवाले। उधर पिपला का इलाका हाफिज वाला में 5 किनार रकबा वागुजार। गैर मनकूला जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयां, डीजी खान में पैरा फोर्स महकमा रेवन्यू इन एक्शन 10 किनाल अराजी वागुजार करके असल मालिकान के हवाले कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद की ज़ेरे सदारत इजलास। गैर मनकूला जायदाद के तहफ़्फ़ुज़, कब्जा माफियों को नकेल डालने के लिए बड़े फैसले। 15 से 20 साल पुराने जायदाद तनाज़ात के फौरी फैसले। उधर चिश्तिया में भी DLCR कमेटीज मुतहरिक, शहरियों ने इक़दाम को खूब सराहा। आरपी बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन का बहावलनगर का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पुलिस के साको जवान दस्ते ने सलामी दी। आरपीओ ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और ज़ेरे तामीर इमारत का मुआयना किया। डीपीओ ने मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने चिश्तिया में खुली कचहरी भी लगाई। सरगोदा डिवीजन में गंदम की काश्त का 96% हदफ मुकम्मल। खाद बीज की वाफर दस्तयाबी और स्पॉट प्राइस से काश्तकारों का एतमाद बहाल हुआ। किसान कार्ड्स की 96% रिकवरी मुकम्मल। काश्तकार बराह रास्त मुस्तफीद हुए। कमिश्नर जहाज बाबान की ज़ेरे सदारत गंदम कमेटी के 5वें इजलास में ब्रीफिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की अबूरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी। उम्मीदवारों को अपनी पोजीशन और रिमार्क्स फौरी चेक करने की हिदायत। मतलूबा दस्तावेजात 8 दिसंबर शाम 5 बजे तक पोर्टल पर अपलोड करने का हुक्म। एतराजात सिर्फ ऑनलाइन जमा होंगे। स्कूल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने सदारत की। दानी स्कूल्स के अखराजात का ऑडिट कराने का फैसला। अफसरों की कारकर्दगी, जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। यतीम और नादिर बच्चियों के फर्ज की अदायगी हुकूमत की जिम्मेदारी। मियांवाली में धीरानी पोर्टल बंद नहीं किया गया। सोशल वेलफेयर दफातर में भी दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी। 504 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। हाल ही में टेप्टा के ज़ेरे तमाम स्किल जॉब फेयर 1065 नौजवानों की शिरकत। 26 कंपनीज के नुमाइंदगान भी शरीक। मियांवाली डिप्लोमा होल्डर्स उम्मीदवारों ने कंपनी नुमाइंदगान को अपने कागजात जमा कराए। मियांवाली में रीडर कॉलेज की सालाना तकरीब। तलबा ने स्टेज परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बेहतरीन कारकर्दगी पर असातिज़ा को एजाजी शील्ड से नवाजा गया।